Hello students, how are you? I think you all are keeping well. Today's lesson is designed for the grade 5 students who are expecting to enter the grade 6 next year. ඉතින් දරුවනේ අද අපි පාඩම විශේෂයෙන්ම සකස් කරේ මේ පාර ශිෂ්‍යත්ව විභාගෙ ලියපු පහේ වැඩොන්ට. ඒ කියන්නේ ලබන අවුරුද්දේ 6 වසරට යන්න බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්න දූල පුතාලට තමයි අද අපි ඉංග්‍රීසි පාඩම මේ ආකාරයෙන් ගෙන එන්නේ. ඉතින් දැනටමත් ඔයාලගේ අතේ මගේ අතේ මේ තියෙන නිබන්ධනය තියෙනවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. එහෙම ලැබිච්ච නැති කවුරු හරි ඉන්නවා නම් පහතින් මගේ අංක දැක්වෙනවා මේ පැත්තකින් ඔයාලට දැක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ අංකෙට WhatsApp පණිවිඩයක් යොමු කරන්න ඔයාගේ නම, ඉගෙන ගන්න ශ්‍රේණිය, ලබන අවුරුද්දේ ඉන්න පන්තිය කියන්නේ grade 6 කියලා සඳහන් කරලා ඔයාගේ පාසල සහ දිස්ත්‍රික්කය සඳහන් කරලා එමුණොත් ඔයාට මේ නිබන්ධනයේ PDF ගොනුවක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් දරුවනේ වැඩි වෙලාව නාස්ති කරන්නේ නැතුව අද අපි අපේ පාඩමට යොමු වෙලා බලමු. ඉතින් ඔයාගේ නිබන්ධනයේ පිටු අංක 3 තියෙන පාඩම තමයි අපි මුලින්ම සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ. So you have to turn the page number 3 of your පිටු අංක 3 පෙරලා ගන්න. ඉතින් දුවේ පුතේ ඔයාලගේ මේ පාඩම ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ ඔයාගේ පාසලේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ ස්කූල් ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ ෆස්ට් යුනිට් එක ෆස්ට් ලෙසන් එක හෙලෝ කියන පාඩම යටතේ. ඉතින් මේ වර්ෂයත් ලබන වර්ෂය පුරාවටම ඔයාගේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ පාඩම් 11ක් අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ පාඩම් 11ක් තියෙනවා. ඉතින් මේ පාඩම් 11 ඇතුලේ තවත් ව්‍යාකරණ කොටස් ඒ කියන්නේ grammar lessons 28ක් විතර ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. මම හිතන ටිකක් විතර බය වුණා 28ක් කිව්වට පස්සේ. බය වෙන්න දෙයක් නෑ. පහවස්සර ඉගෙන ගන්නකොට ඔයාලා ලොකු විෂය නිර්දේශයක් ආවරණය කරා ශිෂ්‍යත්ව විභාගෙට. ඉතින් මේක ඉතාමත් සුළු දෙයක්. ඉතින් ගොඩක් ස්තුතියි ඔයාලට නිවැරදිම ඉංග්‍රීසි පන්තිය තෝරා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ඉන්දික සර් එක හොඳම ඉංග්‍රීසි පන්තිය the best English class with ඉන්දික සර්. එහෙනම් දරුවනේ අපි මේ පාඩමත් එක්ක යොමු වෙලා බලමු. First you have a video lesson. Video lesson number 1. na video lesson එකක් නේ තියෙන්නේ. පාඩම පටන් ගන්න කලින් මෙන්න මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක බලලා ඉන්නකෝ. Hello. Hi. What is your name? I'm Kumari Pereira. How old are you? I'm 11 years old. Who are your parents? My father is Mr. ABC Pereira and my mother is Mrs. Nisha. How many brothers and sisters do you have? I have 2 brothers and 2 sisters. Where is your house? It is in Pinadura. What is your school? My school is Upananda College. In what class are you? I am in grade 6. Who is your best friend? My best friend is Meena. What is your favorite subject? My favorite subject is English. What games do you play? I play netball. Your hobbies? My hobby is gardening. What is your favorite TV program? My favorite TV program is Selvam Divara. What is your favorite food? My favorite food is milk rice. What place do you like to visit? I like to visit Kandy and Sigiriya. What is your future ambition? I want to be a teacher. හරි. දැන් ඔයාලා මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක බැලුවා. පාඩම පටන් ගන්න කලින් ආපහු ඒක බැලුවොත් හොඳයි කියලා හිතනවා. එහෙම නේද? එහෙනම් තවත් එකපාරක් මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක බලලා ඉන්නකෝ.
Hello. Hi. What is your name? I'm Kumari Pereira. How old are you? I'm 11 years old. Who are your parents? My father is Mr. ABC Pereira and my mother is Mrs. Nisha. How many brothers and sisters do you have? I have 2 brothers and no sisters. Where is your house? It is in Pinadua. What is your school? My school is Pananda College. In what class are you? I am in grade 6. Who is your best friend? My best friend is Meena. What is your favorite subject? My favorite subject is English. What games do you play? I play netball. Your hobbies? My hobby is gardening. What is your favorite TV program? My favorite TV program is Sellam Gedara. What is your favorite food? My favorite food is milk rice. What place do you like to visit? I like to visit Kandy and Sigiriya. What is your future ambition? I want to be a teacher. Okay students, now let's move to the lesson. දැන් වීඩියෝ එක බැලුවා. එහෙනම් දරුවනේ අපි පාඩමත් එක්ක එකතු වෙලා බලමු. Turn page number 3 of your tute. Tute එකේ පිටු අංක 3 පෙරලා ගන්න. මොකක්ද තියෙන්නේ උඩින්? This is Pancha. He wants to know about you. Answer his questions. ඉතින් අර වීඩියෝ එකේ ප්‍රශ්න ටික ඇහුවේ Pancha. කවුද ප්‍රශ්න ටික ඇහුවේ? Pancha. Pancha ප්‍රශ්න 15ක් එතන හිටපු ගෑනු ළමයෙක්ගෙන් අහනවා. ගෑනු ළමයාගේ නම මොකක්ද? ඔව්. ගෑනු ළමයා තමයි කුමාරි. Pancha කුමාරිගෙන් ප්‍රශ්න 15ක් අහනවා. ඉතින් මේ ප්‍රශ්න 15ට පිළිතුරු සපයපු ඇති ඔයා දකින්න ඇති. අපි එකින් එක ප්‍රශ්න අරගෙන සාකච්ඡා කරමු. Question number 1. මුලින්ම Pancha කුමාරිගෙන් අහනවා What is your name? What is your name? What is your name කියන්නේ? ඔයාගේ නම මොකක්ද? ඔයාගේ නම මොකක්ද? කුමාරි ආන්සර් කරනවා. කුමාරි උත්තර දෙනවා. I'm Kumari Pereira. I'm Kumari Pereira. ඉතින් කවුරු හරි ඔයාගෙන් මේ ප්‍රශ්නය අහුවොත් ඔයා පිළිතුරු දෙන්නේ ඔයාගේ නම මේකට පිළිතුරු විදිහට ලබා දෙමින්. I am Indika Prasanna. මගෙන් කවුරු හරි අහුවොත් මම කියනවා I am Indika Prasanna. ඔයාගේ නම අහුවොත් what's your name කියලා ඔයාට ඔයාගේ නම ලබා දෙන්න පුළුවන් දුවේ පුතේ. ඉතින් මේ පිටු අංක 3 අභ්‍යාසය සම්පූර්ණ කරනකොට ඔයාගේම තොරතුරු වලින් මේක පුරවන්න තියෙනවා නම් තමයි හොඳ කුමාරි ගැන ලියන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. කුමාරි ගැන වීඩියෝ එක බලන්න ඊට පස්සේ ඔයා ගැන තොරතුරු ටික නිවැරදි ආකාරයෙන් මේ පිටුවේ සම්පූර්ණ කරගන්න. Now let's look at the question number 2. How old are you? How old are you? ඔයාගේ වයස කීයද? ඔයාගේ වයස කීයද? කුමාරි replies. කුමාරි කියනවා I am 11 years old. I am 11 years old. මගේ වයස අවුරුදු 11යි. Third question. Who are your parents? Who are your parents? ඔයාගේ දෙමාපියෝ කවුද? ඔයාගේ දෙමාපියෝ කවුද? Here you have to provide your parents names. ඔයාගේ දෙමාපියෝගේ නම් ටික තමයි ඔයා මෙතනදී සපයන්න ඕනේ. ඔයාට සපෝට් එකක් දීලා තියෙනවා. කොහොමද මේ පිළිතුරු සම්පූර්ණ කරන්න කියලා වීඩියෝ එක බලුවා නම් වීඩියෝ ක්ලිප් එක බලනවා එතන කුමාරි පිළිතුරු දෙන ආකාරය බලාගත්තා නම් ඔයාගෙනත් විස්තරයක් කරන්න පුළුවන්. මෙතන කියනවා කුමාරි කියනවා my father is Mr. ABC Pereira and my mother is Mrs. Nisha.
Again the answer, my father is Mr. ABC Pereira and my mother is Mrs. Nisha. තාත්තගේ නම ඉස්සරහින් අපි මිස්ටර් කියන MR අපි ශබ්ද කරන්නේ මිස්ටර් මහතා කියන අදහස. අම්මගේ නමට ඉස්සරහින් අපි MRS. MRS mean Mrs. මහත්මිය. එහෙනම් මතක තියාගන්න නමක් ලියනකොට අපි ගෞරව දීලා ඒ නම ලියනවා නම් තමයි ගොඩක් වැදගත්. එහෙනම් තාත්තගේ නම ලියනකොට අපි ලියන්න ඕන නමට ඉස්සරහින් මිස්ටර් කියලා MR dot. අම්මගේ නමට ඉස්සරහින් අපි Mrs. කියලා සඳහන් කරන්න ඕන MRS. Okay students, now look at the question number 4. How many brothers and sisters do you have? How many brothers and sisters do you have? ඔයාට සහෝදර සහෝදරයන් කීයක් ඉන්නවද? පංචහන කුමාරිගෙන් how many brothers and sisters do you have? ඔයාට සහෝදර සහෝදරයෝ කී දෙනෙක් ඉන්නවද? කුමාරි replies, I have 2 brothers and no sisters. I have 2 brothers, මට සහෝදරයන් දෙන්නෙක් ඉන්නවා and no sisters, සහෝදරයන් නැහැ. ඉතින් මේ පිළිතුර අවශ්‍ය පරිදි වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම කියනවා මට සහෝදරයන් දෙදෙනෙක් සහ සහෝදරියක් සිටිනවා. එතකොට කොහොමද අපි ලියන්නේ? I have 2 brothers and 1 sister. I have 2 brothers and 1 sister. මට සහෝදරයන් දෙදෙනෙක් සිටිනවා. කිසිම සහෝදරයෙක් නැහැ. I have 2 sisters and no brothers. ඒ ආකාරයෙන් ඔබට ගැළපෙන පරිදි පිළිතුර සකස් කරගන්න පුළුවන්. Now look at the question number 5. Where is your house? Where is your house? ඔයාගේ ගෙදර තියෙන්නේ කොහෙද? Where is your house? ඔයාගේ ගෙදර තියෙන්නේ කොහෙද? කුමාරි replies, කුමාරි කියනවා it is in Pinnaduwa. It is in Pinnaduwa. Question number 6. What is your school? What is your school? ඔයාගේ පාසල මොකක්ද? කුමාර් කියනවා my school is Upananda College. My school is Upananda College. Question number 7. In what class are you? In what class are you? එයා ඉන්නේ මොන පන්තියේද? In what class are you? කුමාර් කියනවා මොකද කියන්නේ? I am in grade 6. I am in grade 6. මම ඉන්නේ higher ශ්‍රේණිය. I am in grade 6. Question number 8. Question number 8. Who is your best friend? Who is your best friend? ඔයාගේ හොඳම යාළුවා කවුද? Who is your best friend? ඔයාගේ හොඳම යාළුවා කවුද? කුමාරි replies. කුමාරි පිළිතුරු දෙනවා my best friend is Meena. My best friend is Meena. මගේ හොඳම යාළුවා Meena. You can write down your best friend's name. There you can write your best friend's name. My best friend is Nima. My best friend is Kamal, like that. Question number 9. What is your favorite subject? What is your favorite subject? ඔයා කැමතිම විෂය මොකක්ද? ඔයා කැමතිම විෂය කුමක්ද? කොහොමද අහන්නේ? What is your favorite subject? What is your favorite subject? The answer is my favorite subject is English. My favorite subject is English. මගේ ප්‍රියතම විෂය විද්‍යාව. කොහොමද කියන්නේ දරුවනේ? Yes. My favorite subject is science. My favorite subject is science. මගේ ප්‍රියතම විෂය ගණිතය. කොහොමද කියන්නේ ඒක? My favorite subject is mathematics. My favorite subject is mathematics. Now let's look at the question number 10. What games do you play? What games do you play? ඔයා සෙල්ලම් කරන්නේ මොන ක්‍රීඩාද? ඔයා සෙල්ලම් කරන්නේ මොන ක්‍රීඩාද? Now let's look at the Kumari's answer. කුමාරිගේ answer එක දිහා බලමු. I play netball. I play netball. මම netball ක්‍රීඩා කරනවා. මම netball ක්‍රීඩා කරනවා. මම cricket ක්‍රීඩා කරනවා. කොහොමද කියන්නේ? I play cricket. I play cricket. මම cricket සහ පාපන්දු ක්‍රීඩා කරනවා. I play cricket and football. I play cricket and football. Football වලට වඩා soccer කියන නම භාවිත කරන්න පුළුවන්. Soccer. I play cricket and soccer. Next question. Your hobbies. Your hobbies. මෙතන your hobbies කියන්නේ what are your hobbies? What are your hobbies? ඔයාගේ විනෝදාංශ මොනවද? මෙතන කතා කරන නිසා සංවාදයක් නිසා දෙබසක් නිසා අපි question form එක වෙනස් ආකාරයකින් භාවිත කරා your hobbies. එතන
එතනදී ඒ ප්‍රශ්නය යොමු කරන ආකාරයෙන් තමයි අපි හඳුනාගන්නේ මේක ප්‍රශ්නයක් කියලා. Your hobbies, විනෝදාංශ. yes මෙයා කියනවා my hobby is gardening. my hobby is gardening. ඔයාට විනෝදාංශ එකකට වඩා වැඩියෙන් තියෙනවා කියන තැන එතකොට කොහොමද ආන්සර් එක දෙන්නේ? ඔව්. එතකොට පිළිතුර දෙන්න ඕන my hobbies are gardening and reading novels. my hobbies are gardening and reading novels. gardening එකයි නවකතා පොත් කියවන එකයි තමයි මගේ විනෝදාංශ. එහෙම නැත්නම් කියනවා මගේ විනෝදාංශ නවකතා පොත් කියවන එකයි මුද්දර එකතු කිරීමයි. කොහොමද කියන්නේ? my hobbies are reading novels and collecting stamps. my hobbies are reading novels and collecting stamps. Question number 12. What is your favorite TV program? What is your favorite TV program? ඔයාගේ කැමතිම TV වැඩසටහන රූපවාහිනී වැඩසටහන මොකක්ද? කුමාරි replies, my favorite TV program is සෙල්ලම් ගෙදර. my favorite TV program is සෙල්ලම් ගෙදර. එතනදී ඔයාගේ ප්‍රියතම වැඩසටහනේ නම සඳහන් කරගන්න පුළුවන්. Question number 13. What's your favorite food? What's your favorite food? ඔයාගේ ප්‍රියතම කෑම මොකක්ද? What's your favorite food? ඔයාගේ ප්‍රියතම කෑම මොකක්ද? කුමාරි replies, my favorite food is milk rice. my favorite food මගේ ප්‍රියතම ආහාරය is milk rice. කිරිබත්. Question number 14. 14 වෙනි ප්‍රශ්නය. What places do you like to visit? What places do you like to visit? ඔයා නරඹන්න කැමති ස්ථාන මොනවද? What places මොනවද ස්ථාන do you like to visit? ඔයා නරඹන්න යන්න කැමතියි. කුමාරි replies, I like to visit Kandy and Sigiriya. I like to visit Kandy and Sigiriya. මම නුවර සහ සීගිරිය බලන්න කැමතියි. Last question. What is your future ambition? What is your future ambition? ඔයාගේ අනාගත බලාපොරොත්තුව කුමක්ද? ඔයාගේ අනාගත බලාපොරොත්තුව මොකක්ද? The answer is I want to be a teacher. I want to be a teacher. මට ටීචර් කෙනෙක් වෙන්න අවශ්‍යයි. එහෙම නැත්නම් අපිට මේකට පිළිතුරු දෙන්න පුළුවන් My ambition is to be a teacher. My ambition is to be a teacher. My ambition is to be a doctor. මගේ බලාපොරොත්තුව ඩොක්ටර් කෙනෙක් වෙන එක. මගේ බලාපොරොත්තුව ඉංජිනේරුවෙක් වෙන එක. My ambition is to be an engineer. ඉතින් ඔයාගේ බලාපොරොත්තුව මොකක්ද කියලා මෙතන සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මං හිතනවා දැන් හොඳටම තේරෙන්නේ නැති මේ ප්‍රශ්න ටිකට කොහොමද පිළිතුරු ටික සපයන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතන මේ දීලා තියෙන පිටුවේ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයීම පමණක් නෙවෙයි මම මේකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ ප්‍රශ්න ටික නිවැරදිව තවත් යාළුවෙක්ගෙන් අහලා තොරතුරු ලබා ගැනීමේ හැකියාව ඔයා ඇති කරගන්න ඕනේ. අපේ පළවෙනි පාඩම hello කියන පාඩම අපි hello කියන්නේ කවුරු හරි හඳුනා ගන්න. ඉතින් 6 වසරේ ඉන්න දරුවෙකුට යාළුවෙක් එක්ක කතා බහ කරන්න අත්‍යවශ්‍ය වෙන ප්‍රශ්න කිහිපයක් තමයි මෙතන දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ප්‍රශ්න ටික හොඳින් පුහුණු වෙන්න සහ මේවට පිළිතුරු සපයන හැටි පුහුණු වෙන්න. මොකද මේ ප්‍රශ්න ටිකට පිළිතුරු සපයුව ආකාරය අනුව අපිට ඊළඟ පිටුවේ තියෙන අභ්‍යාසය කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ තියෙන පිටු කිහිපයේ තියෙන අභ්‍යාස කිහිපයක් තවත් වීඩියෝ ලෙසන් එකක් තියෙන දෙවෙනි එකේදී අපි තියෙන්නේ මොකද්ද? myself ගැන කතා කරන්න. second page එකේදී අපිට තියෙන්නේ myself ගැන කතා කරන්න. එහෙනම් myself ගැන කතා කරන්න නම් මේ ප්‍රශ්න ටිකට නිවැරදිව ආකාරයෙන් පිළිතුරු සැපීම ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් දරුවනේ අපි ආපහු දැන් මේ ප්‍රශ්න ටික කතා කරපු නිසා කලින් වීඩියෝ ක්ලිප් එක දැන් අවබෝධයක් ඇතුව නරඹලිමුකෝ එක සැරයක්. Hello. Hi. What is your name? I'm Kumari Pereira. How old are you? I'm 11 years old. Who are your parents? My
father is Mr. ABC Pereira and my mother is Mrs. Nisha. How many brothers and sisters do you have? I have 2 brothers and no sisters. Where is your house? It is in Pinagua. What is your school? My school is Panandu College. In what class are you? I am in grade 6. Who is your best friend? My best friend is Meena. What is your favorite subject? My favorite subject is English. What games do you play? I play netball. Your hobbies? My hobby is gardening. What is your favorite TV program? My favorite TV program is Sellam Gedara. What is your favorite food? My favorite food is milk rice. What place do you like to visit? I like to visit Kandy and Sigiriya. What is your future ambition? I want to be a teacher. ඉතින් දරුවනේ මං හිතනවා ඔයාලට අද පාඩමෙන් හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් අපි ඉක්මනින්ම තවත් මේ ටියුට් එකේ ඉතුරු පාඩම් සමග ඉතා ඉක්මනින්ම හමු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඊට කලින් පොඩි කාරණාවක් සඳහන් කරන්න ඕනේ. 6 වසරට යන ඔයාලා ළඟ අනිවාර්යයෙන්ම CR පොත් එකක් තියෙන්න ඕන. මගේ පන්තියත් එක්ක දිගටම සම්බන්ධ වෙනවා නම් CR පිටු 120 පොත් දෙකක් දැනට ප්‍රමාණවත් පිටු 120 CR පොත් දෙකක් ළඟ තියාගන්න ඕන. එක පොතක් තමයි grammar සටහන් ලියන්න. ව්‍යාකරණ සටහන් ලියන්න මම කියන්නේ පාඩම් 28ක් විතර තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ සටහන් ටික වෙනම පොතක අපි සටහන් කරගන්නවා. ඒක අපි නවෙන් කරගන්නවා grammar book කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ තියෙන අභ්‍යාස කරන්න ඔයා activity book එකක් ළඟ තියාගන්න ඕනේ. grammar පොතේ අපි grammar activities ටික grammar පොතේමයි කරන්නේ. ඊපස් ඔයාගේ activity book එකේ ඔයාගේ පාසලේ පෙළ පොතේ අභ්‍යාස අපි සාකච්ඡා කරනවා. ඊට අතිරේකව ඔයාගේ පාසලේ වැඩ පොතේ කොපි එකක් ඔයාලට තියෙන්න ඕන. අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙබ්සයිට් එකට ගියා නම් ඔයාට ඒ පොත් දෙකම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒව ළඟ තියාගත්තාම අපිට මම මේ වීඩියෝ ලෙසන්ස් වලින් මේ පාඩම් කොහොමද කරන්න කියලා ඔයාට පැහැදිලි කරනවා. ඉතින් මේ පොත් දෙක ප්‍රධාන වශයෙන් ළඟ තියෙන්න ඕනේ. grammar පොතේ සටහන් ලියන ආකාරය මම ඔයාගේ WhatsApp නම්බරයට ලබා දීම සිදු කරනවා. ඉතින් ඒ ආකාරයෙන් ඔයාට සටහන නිවැරදිව ලියා ගන්න පුළුවන් සහ print out ලබා ගන්න ඕන documents මම ඔයාට WhatsApp කරන්නම්. ඒ ආකාරයට ඔයා ලස්සනට ඔයාගේ grammar පොතයි activity පොතයි සකස් කරගන්න ඕනේ. ඊට අතිරේකව වැල් අකුරු ලියන්න බලාපොරොත්තු වෙන ළමයි double rule පොතක් ළඟ තියා ගන්න ඕන. වැල් අකුරු ටික නිවැරදිව ලියන්න. dictation difficult word වලට පොතක් තියෙන්න ඕන. difficult words new words කියලා කියනවා අපි අලුත් වචන හම්බ වෙනව ලියා ගන්න. ඉතින් ඒවත් මම WhatsApp group එකට ලබා දීමට කටයුතු කරනවා. යාට ඒකේ print out එකක් අරගෙන ලස්සනට මම සඳහන් කරන ආකාරයට පොත පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්. ඊට අතිරේකව අපි මාසිකව ඔයාගේ දැනුම පරීක්ෂා කිරීම සඳහා පවත්වන ලබන විභාගවල papers රඳවා තබා ගැනීමට ෆයිල් එකක් වෙනම ළඟ තබාගත යුතුයි. ෆයිල් එකක් ළඟ තියෙන්න ඕන මොකටද? ඔයාගේ papers දාලා තියන්න. ඉතින් අපි හැම පාඩම් ඒකකයක් අවසානයේ සහ හැම ව්‍යාකරණ grammar lesson එකක් අවසානයේම ඔයාගේ දැනුම පරීක්ෂා කිරීම සඳහා paper එකක් ලබා දෙනවා. ඉතින් ඒක තමා විසින්ම නිවැරදිව සිදු කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ ලකුණු සඳහන් කරපු papers තබා ගැනීම සඳහා ෆයිල් එකක් ළඟ තබාගත යුතුයි. විශාල ප්‍රමාණයක් papers අපි සාකච්ඡා කරනවා. ඉතින් මේවා නිවැරදි ආකාරයෙන් ගොනු කර තැබීම අත්‍යවශ්‍යයි. ඒ නිසා papers වලට වෙනම ෆයිල් එකක් ළඟ තියාගන්න ඕනේ.
ඉතින් දරුවනේ මං කියපු කාරණා ටික ඔයාලට පැහැදිලි ඇති. කිසියම් ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මං අද කතා කරපු දේවල් ගැන ඊට පස්සේ පොත්පත් සකස් කර ගැනීම සම්බන්ධව හෝ වෙන ඕනෑම කාරණාවක් සම්බන්ධව ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මගේ නම්බර් එකට කෝල් එකක් දෙන්න, එහෙම නැත්නම් මැසේජ් එකක් දාන්න. කොහොමද සර් මේක කරන්න ඕනේ කියලා අහන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා වෙනුවෙන් ඒ ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරු දෙන්න මං බැඳී සිටිනවා. එහෙනම් දරුවනේ අපි ඉක්මනින්ම තවත් පාඩමක් සමග එකතු වීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් අදට අපෙන් සමුගන්නවා. Have a nice day students.